안녕하세요. 오늘은 2024년 9월 9일 월요일 민수기 30장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 민수기 30장 여호와께 서원한 것. 모세가 이스라엘 자손 지파의 수령들에게 말하여 이르되 여호와의 명령이 이러하니라. 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라. 또 여자가 만일 어려서 그 아버지 집에 있을 때에 여호와께 서원한 일이나 스스로 결심하려고 한 일이 있다고 하자. 그의 아버지가 그의 서원이나 그가 결심한 서약을 듣고도 그에게 아무 말이 없으면 그의 모든 서원을 행할 것이요 그가 결심한 서약을 지킬 것이니라. 그러나 그의 아버지가 그것을 듣는 날에 허락하지 아니하면 그의 서원과 결심한 서약을 이루지 못할 것이니 그의 아버지가 허락하지 아니하였은즉 여호와께서 사하시리라. 또 혹시 남편을 맞을 때에 서원이나 결심한 서약을 경솔하게 그의 입술로 말하였으면 그의 남편이 그것을 듣고 그 듣는 날에 그에게 아무 말이 없으면 그 서원을 이행할 것이요 그가 결심한 서약을 지킬 것이니라. 그러나 그의 남편이 그것을 듣는 날에 허락하지 아니하면 그 서원과 결심하려고 경솔하게 입술로 말한 서약은 무효가 될 것이니 여호와께서 그 여자를 사하시리라. 과부나 이혼당한 여자의 서원이나 그가 결심한 모든 서약은 지킬 것이니라. 부녀가 혹시 그의 남편의 집에서 서원을 하였다든지 결심하고 서약을 하였다 하자. 그의 남편이 그것을 듣고도 아무 말이 없고 금하지 않으면 그 서원은 다 이행할 것이요 그가 결심한 서약은 다 지킬 것이니라. 그러나 그의 남편이 그것을 듣는 날에 무효하게 하면 그 서원과 결심한 일에 대하여 입술로 말한 것을 아무것도 이루지 못하나니 그의 남편이 그것을 무효하게 하였은즉 여호와께서 그 부녀를 사하시느니라. 모든 서원과 마음을 자제하기로 한 모든 서약은 그의 남편이 그것을 지키게도 할 수 있고 무효하게도 할 수 있으니 그의 남편이 여러 날이 지나도록 말이 없으면 아내의 서원과 스스로 결심한 일을 지키게 하는 것이니 이는 그가 그것을 들을 때에 그의 아내에게 아무 말도 아니하였으므로 지키게 됨이니라. 그러나 그의 남편이 들은 지 얼마 후에 그것을 무효하게 하면 그가 아내의 죄를 담당할 것이니라. 이는 여호와께서 모세에게 명령하신 규례니 남편이 아내에게 아버지가 자기 집에 있는 어린 딸에 대한 것이니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Numbers chapter 30 Vows. Moses said to the heads of the tribes of Israel, "This is what the Lord commands. When a man makes a vow to the Lord, or takes an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word, but must do everything he said. When a young woman still living in her father's house makes a vow to the Lord, or obligates herself by a pledge, and her father hears about her vow or pledge, but says nothing to her, then all her vows and every pledge by which she obligated herself will stand. But if her father forbids her when he hears about it, none of her vows or the pledges by which she obligated herself will stand. The Lord will release her because her father has forbidden her. If she marries after she makes a vow or after her lips utter a rash promise by which she obligates herself, and her husband hears about it, but says nothing to her, then her vows or the pledges by which she obligated herself will stand.
But if her husband forbids her when he hears about it, he nullifies the vow that obligates her or the rash promise by which she obligates herself, and the Lord will release her. Any vow or obligation taken by a widow or a divorced woman will be binding on her. If a woman living with her husband makes a vow or obligates herself by a pledge under oath, and her husband hears about it, but says nothing to her, and does not forbid her, then all her vows or the pledges by which she obligated herself will stand. But if her husband nullifies them when he hears about them, then none of the vows or pledges that came from her lips will stand. Her husband has nullified them, and the Lord will release her. Her husband may confirm or nullify any vow she makes or any sworn pledge to deny herself. But if her husband says nothing to her about it from day to day, then he confirms all her vows or the pledges binding on her. He confirms them by saying nothing to her when he hears about them. If, however, he nullifies them sometime after he hears about them, then he is responsible for her guilt. These are the regulations the Lord gave Moses concerning relationships between a man and his wife, and between a father and his young daughter still living in his house. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 민수기第30章。モーセはイスラエルの諸部族の頭たちに告げた。これは主が命じられたことである。男が主に誓願をするか、あるいは者たちをしようと誓う場合には、自分の言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。女が若くてまだ父の家にいるときに主に誓願をするか、あるいは者たちをする場合には、その父が彼女の誓願、あるいは者たちを聞いて彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の者たちもすべて有効となる。しかし、もし父がそれを聞いた日に彼女に反対するなら、彼女の誓願、あるいは者たちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に反対するのであるから、主は彼女を許される。もし彼女が自分の誓願、あるいは者たちをしようと軽率に言ったことがまだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合には、夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の者たちも有効となる。もし夫がそれを聞いた日に彼女に反対すれば、夫は彼女がかけている誓願や者たちをしようと軽率に言ったことを破棄することになる。そして主は彼女を許される。しかし、やもめや離縁された
女の誓願については、すべての者たちが当人に対して有効となる。もし女が夫の家で誓願をするか、あるいは誓って物たちをする場合には、夫がそれを聞いて彼女に何も言わず、反対しないなら、彼女の誓願はすべて有効となる。彼女の者たちもすべて有効となる。もし夫がそのことを聞いた日にそれらを破棄してしまうなら、その誓願も者たちも彼女の口から出たすべてのことは無効となる。彼女の夫がそれを破棄したのだから、主は彼女を許される。すべての誓願も自らを戒めるための者たちの誓いも皆、夫がそれを有効にすることができるし、それを破棄することもできる。もし夫が日々その妻に全く何も言わなければ、夫は彼女のすべての誓願、あるいはすべての者たちを有効にする。夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなかったのだから、彼はそれを有効にしたのである。もし夫がそれを聞いた後、それを破棄するなら、夫が彼女の咎を負う。これらは夫とその妻との間、父とまだ父の家にいる若い娘の間とに関して、主がモーセに命じられた掟である。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.